Hello everyone. Today we are going to study the basics of physics. What is mean by physics? What are the concepts which are related to physics? The first of all, what is mean by physics? Physics is the branch of science which deals with the study of nature, and that natural phenomenon can be studied in the subject that is called as the physics. What are the natural phenomenon? That is sunsets, sunrise, rainbow formation, motion of car, why sky is blue. All these are the phenomena which are naturally observed, and these phenomena can be studied in the branch of science which is called as the physics. And most of the phenomena which are related to science can be studied in this physics subject. Therefore this physics is called as the king of science. Okay, and this king of science is only depend on the law of unification. What is mean by law of unification? Unification म्हणजे काय तर different phenomenon can be studied with the help of a single law which is called as the law of unification. For example, falling of apple. Why this apple is a fall vertically downward only? Why it is not horizontal direction? Why it is not falling vertically upward direction? Then it can be explained with the help of a law that is called as the law of gravitation. दुसरं एक्झाम्पल बघितलं तर मोशन ऑफ प्लॅनेट. प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व अराउंड द न्यू sun in a particular orbit. Planets are revolving around the sun in a particular orbit. Why that planets are not revolve around the different orbits? Then it is because of again a law of gravitation. Therefore these two concepts are different concepts, but these two concepts are depend on law of gravitation only. Therefore it is called as the युनिफिकेशन. म्हणजे दोन डिफरंट फिनॉमिना ते एकाच लॉवर डिपेंड आहेत, त्याला आपण युनिफिकेशन म्हणतो. आणि हीच कन्सेप्ट फिजिक्स मध्ये वापरलेली आहे. म्हणजे असे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत, त्यांचं आपण काय करतो तर तेवढे एक्झाम्पल्स एकाच लॉवर डिपेंड असतात. दॅट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ युनिफिकेशन. ओके, दिस फिजिक्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज द macroscopic and second one is the microscopic. What is mean by macroscopic and what is mean by microscopic? Macroscopic means a particle which is having larger size are called macroscopic particle, and particle having smaller size is called microscopic particle. The larger size particle can be studied, and that branch is called as the classical physics, and the smaller size particles studied in a branch that is called as the quantum physics. Okay, this is the classical physics and quantum physics. These are the two branches of physics. Again, this classical physics is divided into four groups. First one is the mechanics, second one is the thermodynamics, third one is the electromagnetism, and last one is the optics. These are the four branches of classical physics, and these out of these four branches you are going to study these two branches in 11th standard and remaining two branches in 12th standard. And similarly this quantum physics is again studied in 12th standard only. ठीक है, this is all about the physics of 11th standard and 12th standard. Then we are what is the relation between the technology and physics? What is mean by technology? There is a different phenomenon which are observed in day to day life, आणि मग त्याच्यामध्ये कशी डेव्हलपमेंट झाली तर ती डेव्हलपमेंट होण्यासाठी फिजिक्सचा काय रोल आहे काय हे आपल्याला इथं बघायचं आहे. तर फिजिक्स वर्सेस टेक्नॉलॉजी. ओके, तर फिजिक्स मध्ये फर्स्ट कन्सेप्ट आहे दॅट इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स जे आहेत तर त्याचा यूज करून
कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये डेव्हलपमेंट झालेलं आहे. तर कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय, तर दोन ऑब्जेक्टमध्ये जे कम्युनिकेशन होतं, दोन पर्सनमध्ये कम्युनिकेशन होतं. तर एन्शियंट डेजमध्ये कम्युनिकेशन कसं व्हायचं, विथ दी हेल्प ऑफ लेटर. देन देर इज ए डेव्हलपमेंट ऑफ लँडलाईन फोन्स अँड देन डेव्हलपमेंट इन मोबाईल फोन्स, देन लॅपटॉप, ही सगळी डेव्हलपमेंट झाली. आणि मग ती डेव्हलपमेंट झाल्यामुळं काय झालेलं आहे, तर कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये काय झालेलं आहे, डेव्हलपमेंट झालेली आहे. आणि इट इज बिकॉज ऑफ दी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स विच इज द ब्रँच ऑफ फिजिक्स. सेकंड वन इज द सेमीकंडक्टर. व्हॉट इज मीन बाय सेमीकंडक्टर, तर एक सिलिकॉनचा चिप घेतला आणि त्या सिलिकॉनच्या चिपवर रिसर्च केल्यानंतर आपल्याला त्याचे डायोड, आयसी असे वेगवेगळे फॉर्म्स क्रिएट करता आले आणि त्या ब्रँचला आपण काय म्हणतो, सेमीकंडक्टर असं म्हणतो. आणि या सेमीकंडक्टरचा यूज करून मोबाईल फोन्स, कॉम्प्युटर या क्षेत्रामध्ये काय झालेलं आहे, डेव्हलपमेंट झालेलं आहे. म्हणजे मोबाईल फोन्स, कॉम्प्युटर, दिस इज द टेक्नॉलॉजी. आणि ती टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करण्यासाठी जी फिजिक्सची ब्रँच वापरलेली आहे त्याला काय म्हणायचं आहे, सेमीकंडक्टर. सिमिलरली देर इज ए थर्ड कन्सेप्ट, दॅट इज न्यूक्लिअर फिजिक्स. न्यूक्लिअर फिजिक्स म्हणजे काय, तर न्यूक्लियसमध्ये जे पार्टिकल्स आहेत किंवा न्यूक्लियसचा जो स्टडी आहे तो ज्या ब्रँचमध्ये केलेला असतो त्याला काय म्हणायचं आहे, न्यूक्लिअर फिजिक्स. आणि ह्या न्यूक्लिअर फिजिक्समुळे काय झाला, तर न्यूक्लिअर बॉम्ब क्रिएट करता आले. आणि त्या न्यूक्लिअर बॉम्बचा यूज करून आपण किंवा ते न्यूक्लिअर बॉम्ब जो आहे त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट करण्यासाठी फिजिक्सची जी ब्रँच वापरली त्याला काय म्हणायचं आहे, न्यूक्लिअर फिजिक्स. म्हणजे इथं आपण काय बघतोय, तर फिजिक्स आणि टेक्नॉलॉजी या दोन्हीमध्ये जे रिलेशन आहे, म्हणजे टेक्नॉलॉजीमध्ये जर डेव्हलपमेंट करायची असेल तर तिथं फिजिक्सच्या वेगवेगळ्या ब्रँचेस सुद्धा डेव्हलप होतात. दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स अँड technology. Next we are going to study some fundamental laws of physics and then we are going to stop this lecture. Okay, that fundamental forces of physics are, first one is the gravitational force. This gravitational force is studied in 10th standard. 10th standard मध्ये तुम्हाला gravitational force होता. gravitational force म्हणजे काय, तर युनिवर्स मध्ये एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्टवर एक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स अप्लाय करत असतो आणि दॅट अट्रॅक्टिव्ह फोर्स इज कॉल्ड एज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. देन नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स म्हणजे काय, तर दोन डिफरंट चार्ज पार्टिकल्स आहेत किंवा सेम चार्ज पार्टिकल्स असतील तर त्याच्यामध्ये जो फोर्स असणार आहे दॅट फोर्स इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. मग चार्ज पार्टिकल म्हणजे कोणता, पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल असेल, निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल असेल, याच्यामध्ये मे बी अट्रॅक्टिव्ह टाईप ऑफ फोर्स असेल, रिपल्सिव्ह टाईप ऑफ फोर्स असेल आणि त्या फोर्सला काय म्हणायचं आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. अँड थर्ड वन इज द nuclear force and this nuclear force is related to the nucleus. nucleus म्हणजे काय, तर nucleus consists of proton, neutron, again there is a proton neutron, the number of protons and number of neutrons are bound together inside the nucleus. आणि मग इथं प्रोटॉन पॉझिटिव्ह चार्ज आला म्हणजे ह्या दोन्हीमध्ये रिपल्सिव्ह फोर्स असला पाहिजे आणि रिपल्सिव्ह फोर्स असेल तर तो न्यूक्लियस काय झाला पाहिजे, फुटला पाहिजे. तर तो तसं होत नाही. कशामुळे होत नाही, तर त्याच्यामध्ये एक अट्रॅक्टिव्ह टाईप ऑफ फोर्स आहे आणि त्याच्यामुळे ते पार्टिकल्स एकमेकाला त्या न्यूक्लियसमध्ये बाउंड करतात आणि तो फोर्स म्हणजे कोणता आहे, न्यूक्लिअर फोर्स. दीज आर द 3 फंडामेंटल फोर्सेस विच आर यूज्ड इन फिजिक्स. ऑल दीज फोर्सेस are the basics of 11th and 12th standard. So best of luck for your journey.